پتہ چلا کہ یہاں بھی حضور کے غلام بہت رہتے ہیں، اور اس جوش و خروش، اس جذبے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ حضور کے غلاموں کا ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں، عربی کا ایک قاعدہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اکثر اس کی زبان پہ اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کسی کے عاشق دنیا دار ہوں گے، کوئی اپنے عاشقوں کا تذکرہ کرتا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتا ہوگا، کوئی اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتا ہوگا۔ سنیو، تمہیں مبارک ہو، میں اور آپ وہ ہیں، کسی اور کا نہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حضور کی میلاد کی محفل، حضور کے ذکر کی محفل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اسے نصیب ہوتی ہے جس کے دل پہ چمک مصطفیٰ پڑ چکی ہوتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری پہلے ہوتی ہے، میلاد کا اہتمام بعد میں ہوتا ہے۔ اور سنیے، میلاد شریف کی محفل میں ہر کوئی نہیں آتا، چنے ہوئے لوگ آتے ہیں، ورنہ اتنا بڑا علاقہ ہے، ہر کوئی آتا۔ وہ الگ بات ہے کہ حضور کے غلام اپنے گھروں میں بھی حضور کا ذکر سن رہے ہیں، اور خواتین، ہماری مائیں بہنیں بھی حضور کا ذکر گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن محفل میں ہر کوئی نہیں آتا، چنے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ محفل اہل محبت کی محفل ہے، اور اہل محبت کی محفل میں اپنے آتے ہیں، بیگانے نہیں آتے۔ اور حضور کی محفل میں خاص لوگ آتے ہیں، وہی آتے ہیں نگاہ مصطفیٰ جن کے دل پہ پڑتی ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ دراصل میں آپ کو یہاں لے کر آنا چاہتا تھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ہر کوئی نہیں سجاتا، ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا ذکر نہیں کروں گا، حضور کا میلاد نہیں مناؤں گا، حضور کی محفل نہیں مناؤں گا، میں کہتا ہوں اپنی قسمت پہ رو۔ کائنات میں جن کے خزانے بٹ رہے ہیں، جس در سے یہ نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو کہتا ہے میں ذکر نہیں کروں گا، میں محفل میں شامل نہیں ہوں گا۔ اپنی قسمت پہ رو، وہ محبوب چاہتے نہیں کہ تیرے زبان سے ذکر مصطفیٰ نکلے۔ اپنی قسمت پہ افسوس کر، رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر رو، اے رب توفیق وہ عطا فرما جس دل میں ذکر مصطفیٰ ہو اور محبت مصطفیٰ ہو، جس زبان پر ترانے محمد مصطفیٰ کے ہوں۔ اور جو حضور کی محفل کی میلاد سجا کر بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے، اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کا ذکر بھی شایان شان کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کا ذکر بھی شایان شان کرتے ہیں۔ ڈالیں گے حشر تک پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ جس ذات نے میدان محشر کام آنا ہے، آج ان کے گن گا جا۔ بات اگر سمجھ کسی کو، جس کو آئیے چلو وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں، ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اصل میں جو پہلے سے محفل میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوتی ہیں، محفل کا رنگ سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آتے ہیں، چونکہ درمیانے محفل آئے ہیں تو صحیح اکثر باتوں کا سمجھ نہیں آئی ہوتی، لیکن چونکہ حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی کہتے ہیں، جن کو آ گئی ہے وہ بھی گج وج کے کہیں سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمیں پتا ہے قبر میں کسی مولوی نے نہیں آنا، کسی پیر نے نہیں آنا، اگر آنا ہے تو زہرا کے بابا نے قبر میں کام آنا ہے، اگر آنا ہے تو حسنین کے نانا نے قبر میں کام آنا ہے۔ میدان محشر جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت تک،
सब इस इंतजार में होंगे आज कोई तो हो जो बिगड़ी बनवा दे, आज कोई तो हो जो बिगड़ी बनवा दे। सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जब बारगाह मुस्तफ़ा में तमाम नबियों की उम्मतें हाजिर होंगी, हुजूर आप भी कुछ फरमा दें। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे किसी और के दर पे जाओ, हुजूर फरमाएंगे अना लहा, ये सेहरा रब ने सिर्फ मेरे सज पे सजा के रखा। तो हमें पता है जिस नबी ने मैदान महशर में काम आना है, आज अगर उनका जिक्र कर जाएंगे, आज उनकी मोहब्बत दिल में समा जाएंगे, कब्र में जब जलवा मुस्तफ़ा होगा आशिक पहचान लेगा और फिर दिल से कहेगा यही तो मेरे महबूब हैं, सारी जिंदगी जिनके नाम लेकर ठहरा करता था, जिनके जिक्र से सीने में ठंड पड़ती थी, जिनका जिक्र सुनने के लिए रातों को गलियों में भी बैठ जाया करता था। मुझे बताएं कल इस गली में इसी तरह आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। लेकिन आज कायनात आलम में सबसे इज्जत वाली जो महफिल है वो ये महफिल सजी हुई है, क्योंकि जिसमें अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है, अल्लाह के महबूब का जिक्र भी हो रहा है। आयत मुबारका मैंने तिलावत की, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। थोड़ी सी बात इस पर करूंगा और सैयदी आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक हदीस मुबारका को कोट फरमाया, अल अमन वल उला, जो आपने किताब लिखी उसके अंदर वो रिवायत मुख्तसर आपको सुनाकर, जब से कराची आया हूँ आज मुझे पता चला है कि कराची में भी कुछ सरायकी रहते हैं, और अल्लाह साहब भाई ने नात पढ़ के मेरे दिल को तस्कीन दी। पता चला कि हुजूर के गुलाम सरायकी भी मौजूद हैं और सरायकी कलाम सुनने वाले भी मौजूद हैं, और सरायकी तो वो लोग हैं हुजूर का जिक्र है तो झूम उठते हैं। सुनिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ताला ने तख्लीक फरमाया, वजूद आदम के अंदर जब नूर मुहम्मदी को रखा तो सारे फरिश्ते जमा हो गए, सारे फरिश्ते जमा हो गए, मस्जूदे मलाइका फरिश्ते बने तो इस सबब से बने हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी के अंदर अल्लाह ताला ने नूर मुहम्मदी को चमका दिया। तो चंद लफ्जों में मैं अगर ये कहूँ तो बड़ी बेहतरीन बात हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चमके, वजूद आदम का था, चमक मुस्तफ़ा की थी। जरा कह दें सुबहान अल्लाह, एक लोग फिर कह दें सुबहान अल्लाह। हजरत आदम चमके, वजूद आदम का था, चमक मुस्तफ़ा की थी। हजरत शीश चमके, वजूद शीश का था, चमक मुस्तफ़ा की थी। हजरत इब्राहीम चमके, वजूद इब्राहीम का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। हजरत इस्माइल चमके, वजूद इस्माइल का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। हजरत इसहाक चमके, वजूद इसहाक का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। हजरत मूसा चमके, वजूद मूसा का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। हजरत ईसा चमके, वजूद ईसा का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चमके, वजूद अब्दुल मुत्तलिब का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। हजरत अब्दुल्ला चमके, वजूद अब्दुल्ला का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। जब हुजूर की तशरीफ आवरी दुनिया में हो गई और नूर नबूवत का इजहार हो गया, फिर क्या हुआ? अबू कहाफा का बेटा था, जब वजूद तो अबू कहाफा के बेटे का था, जब मेरे मुस्तफ़ा की चमक पड़ी तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए। जरा कह देना सुबहान अल्लाह। वजूद अबू बकर का था, जब चमक मुस्तफ़ा पड़ी सिद्दीक़ अकबर बने।
इब्ने खत्ताब का बेटा था। जब चमक मेरे मुस्तफ़ा की पड़ी, उमर फारूक आज़म बन गए। वजूद उस्मान का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। वजूद अली और मुर्तज़ा का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। वजूद बाबा फरीद का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। वजूद मेहर अली का था, चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। अगर मैं ये बात कर दूं बेजाना होगा। अब्दुल्ला शाह गाजी चमक रहे हैं, वजूद अब्दुल्ला शाह गाजी का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खिलाफत, ना जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए, ये भी बहुत है, जरा कह दें सुभान अल्लाह। वजूद अब्दुल्ला शाह गाजी का था, सदियां गुजर गई, तहे मजार गए हुए। आज भी जब गुलामान मोहम्मद सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह पे हाजिरी देते हैं, चेहरे की रौनक दुबाला हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही हो। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। वजूद अब्दुल्ला शाह गाजी का है, चमक मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। सैयद आला हजरत ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। मैंने अर्ज किया था सैयद आला हजरत ने अल अमन वल उला के अंदर एक हदीस मुबारक लिखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करते हुए एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके इल्म में है कि मैंने कलमा क्यों पढ़ा, किस सबब से मैंने कलमा पढ़ा, क्या देख कर मैंने कलमा पढ़ा। चचा जान बताइए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, हुजूर एक मर्तबा ऐसे हुआ, आप अपने गहवारे में आराम फरमा थे। हुजूर तुसा अपने पंगूड़े आराम फरमा हवे। कौन तो सुभान अल्लाह सुनाओ चाह, एक दफा वाला को जा सुभान अल्लाह। तो सईदा सदा लो आवाज मदीना शरीफ पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अपने प्यारे दी महफिल रूहानी तौर ते जलवा फरमाहिन और हुजूर निगाह नबूवत नाल ए चीज मुलाहिजा फरमेंदे पैन जो हुजूर दे गुलाम पेचम टौने च आके मेरा जिक्र भी करेंदे बैठन ते मेरे नाम ते छड़ते भी बैठन। जरा आखो जा सुभान अल्लाह। हुजूर आप गहवारे में तशरीफ फरमा थे, मैंने अजीब मंजर देखा। मेरी आंख आसमान की तरफ उठी, मैं क्या देखता हूँ, चांद कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है, कभी इधर झुकता है। या रसूल अल्लाह मैंने ये माजरा देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनियो, अपने अकीदा का तहफ़्फ़ुज़ करो और एक बात कर रहा हूँ, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला गहवारे में रहने वाले बच्चे को भी कोई पता होता है क्या हो रहा है? लेकिन सुनो तेरे और मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, चचा जान जो आपने देखा है वो हक देखा है, लेकिन अगली बात सुनिए, युहद्दिसुहु व उहद्दिसुनी, फरमाया चचा जान जो आपने देखा है ठीक देखा है, अगली बात सुनिए, तुमने तो सिर्फ ये देखा मेरे उंगली के इशारे पे चांद झूम रहा था, अगली बात ये है चांद मुझसे बातें करता था, मैं मोहम्मद चांद से बातें करता था। जिस नबी के बचपन का ये कमाल है कि चांद को उंगली के इशारे पर चला सकता है, मेरा कह दें सुभान अल्लाह। जिस नबी के बचपन का ये आलम है कि वो चांद से बातें कर सकता है, यकीनन चांद की बातें सुन भी तो रहे होंगे ना, सिर्फ कर नहीं रहे होंगे, सुन भी तो रहे होंगे ना। जो नबी बचपन में चांद की बातें सुन लेता है, वो नबी आज तेरे और मेरे दिल के हालात से भी जरूर वाकिफ है। वो नबी आज महफिल मिलाद में होने वाले तज़किरे से भी जरूर हुजूर इसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। उन लोगों के साथ ना उठा बैठा करो जो कहे हुजूर कुछ नहीं जानते। मैंने कहा तू जानता है, हुजूर नहीं जानते। बदबख्त अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर। महबूब तो वो है मिंबर पर बैठकर जन्नत और दोज़ख के तज़किरे सुना रहे हैं। महबूब तो वो हैं
زمین پر بیٹھ کر عرش کی باتیں سنا رہے ہیں، تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ وہ قادیان کا دجال تو ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں جانتا، آمنہ کا لال سب کچھ جانتا ہے، جس کے سامنے زمین کی ساری کائنات بھی سامنے ہے اور آسمان کی ساری ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان جو آپ نے دیکھا ٹھیک دیکھا ہے، اگلی بات سنیے، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا، اور جب چاند رب کے حضور جھکتا تھا، اس جھکنے کی، اس گرنے کی، اس بیٹھنے کی جو دھمک آتی ہے، تیرا نبی اپنے کانوں سے وہ دھمک بھی سن رہا تھا۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کلام لکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلانا نور کا۔ ذرا پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہاں ایک شریکی کلام کا ایک شعر ہے، اگر آپ کا ذوق ہو تو سنا دوں، صرف حافظ صاحب کے علم صاحب کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے، انہوں نے سریکی میں کلام پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سریکی سننے والے ہیں، ذرا کو سبحان اللہ۔ میٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کولوں پچھ سکدی، میٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کولوں پچھ سکدی، ہاسی جھولی کو آن بسایا حلیمہ کولوں پچھ سکدی، پینگے سوما کے دائی اکھ اکھتے چائی، چن اسمانی ڈٹھوس کھڑا ہم موج لائی، جنتے پہ انگل ہلے چن اوڑاہی چلے، آنکھیں بھی بھلے بھلے، جنتے پہ انگل ہلے چن اوڑاہی چلے، آنکھیں پہ بھلے بھلے، کیویں چنکو کھیلونا بنایا حلیمہ کولوں پچھ سکدی، میٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کولوں پچھ سکدی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔